하나님 말씀 전하겠습니다. MBC, 미국의 MBC 방송에 만든 영상을 제가 한번 여러분에게 보여드릴 텐데요. 그 제목이 런치박스 모멘트예요. 런치박스 모멘트. 우리 특히 이제 아시안들이 이제 어렸을 때 여기 북미에서 학교 다니면 도시락을 싸갖고 가면 그 백인들의 도시락하고 좀 다르잖아요. 그러면 이제 백인들이 막 뭐 이런 걸 먹냐 뭐 이렇게 놀리는 그런 시간들이 다 있습니다. 이걸 런치박스 모멘트라 그래요. 제가 이거를 우리 지난주에 설교한 강주수 목사님 보여줬더니 자기도 그랬다 그러더라고요. 우리 아들한테 보여주니까 자기도 그랬다 그러더라고요. 그래서 이 아시아계 그 이민자들 2세들이 겪는 도시락과 관련된 그런 이야기가 이 영상의 내용입니다. 여기 2세들이 나오는데 중국인 2세, 또 인도인 2세도 나오고요. 한국인 2세 나오는데 전반적으로 보니까 한국인 2세들이 더 많이 나오는 것 같아요. 한번 이 어머니 날을 맞이해서 한번 이 영상을 같이 한번 잠시 보겠습니다. Have you ever had a lunchbox moment? Yes. Absolutely. I know exactly what you're talking about. I think every Asian American has had a lunchbox moment. I lived in a predominantly white community. Every day my mom would pack for me rice and curry. I had beef stew over rice with carrots and tomatoes. One of the side dish was berchi, which is like little anchovy, tiny little anchovies. The first day of second grade, I brought my lunchbox to school and I opened it. I had a couple classmates at the lunch table going like, "Ew, what is that? It's gross." Why does it look like that? Why is it so soupy? You don't have to eat carpet and wallpaper. Why doesn't it not look like food? Why are you eating dog food? I remember kids laughing at my lunch and telling me that I had diarrhea for lunch. There's nothing like that to make you feel right away like, I can't bring this to lunch. In some ways, it made me feel a little bit like an outsider because I didn't have the peanut butter and jelly sandwich. Eventually, I learned to lie about what I was bringing. So there's this thing called imitation crab, and I would bring it to school, and then my friends would be like, "What is that?" And I'd be like, "Oh, it's string cheese." At that time too, I yelled at my mom for making me food every day, which is something I wish she would do now since I live on my own now. It makes me want to go back and say like, dude, I love this food. I love Indian food now. I wish I could eat it every day. Food is a showcase of love, especially in Asian cultures. We're not very verbal with the way that we feel. I think Asian moms cooking and feeding their kids is their way of saying I love you. If your mom were here right now, what would you say to her? What would I say to her? I would tell my mom, thank you for putting your hard work and energy into feeding our family. I would just tell her I miss her cooking so much and I'm sorry for being ungrateful. Getting really deep with these questions. I would say I love you from the bottom of my heart. 예, 상당히 감동적인 그런 영상입니다. 런치박스 모멘트. 아마 여러분의 자녀들이 학교에서 겪을 그런 일이라고 생각하고요. 제가 그 96년에 처음 이렇게 토론토에 유학 갔을 때도 점심시간에 제가 김을 이렇게 먹은 적이 있어요. 한국에 가서 좀 김을 먹었는데 그 백인 학생이 이 블랙 페이퍼가 뭐냐고 이렇게 물었던 기억이 나요. 지금이야 뭐 코스코에서도 한국 김을 팔 정도로 세상이 달라졌는데 얼마 전까지만 그랬으니까 지금 이 영상에 나온 이야기들이 절대 과장된 이야기가 아닐 겁니다. 그 한 여성이 그런 얘기 하잖아요. 동양인 엄마들에게는 그 사랑을 이렇게 버벌리, 이게 입으로 표현하는 게 익숙하지 않은데 음식으로 표현한다. 음식이 동양인 엄마에게는 쇼케이스 오브 러브다. 그런 얘기들이 상당히 이렇게 다가오는 것 같아요. 그 마지막 장면에서 그 한인 2세로 보이는 그 한 자매가 그런 얘기를 하잖아요. 그때 다시 돌아가면 엄마가 앞에 있다면 엄마한테 뭐라고 말해주고 싶으냐 그랬더니 I love you, I love you. 사랑한다고, 진심으로 사랑한다고 그렇게 이야기할 거라고 얘기하고 있잖아요. 엄마 사랑해요, 진심으로. 이것이 저는 이 마더스데이에 모든 어머니들에게 보내는 우리 자녀들의
메시지다 그런 생각이 듭니다. 또 우리 자녀들뿐만 아니라 우리 남편들의 메시지도 같은 메시지라는 생각이 들어요. 그 엄마들이 해준 그 밥심으로 오늘 우리가 여기까지 왔잖아요. 그 사랑의 힘으로 오늘 우리가 여기까지 왔습니다. 저는 이 시간 여기 계신 모든 어머니들에게 엄마 사랑해요, 진심으로 이 메시지를 다 좀 보내드리고 싶습니다. 제가 오래전에 읽은 소설 중에 신경숙이라는 작가가 쓴 엄마를 부탁해 이런 제목의 소설이 있었어요. 이 소설은 한국에서 엄청난 베스트셀러가 됐고요. 나중에 이게 영어로도 번역됐어요. Please look after mom 이런 제목으로 영어로도 번역됐는데 영어로도 베스트셀러가 된 그런 유명한 소설입니다. 이 소설의 이야기는 아주 단순해요. 스토리가 단순해요. 그 박소녀라는 어머니가 나오는데 이 어머니가 작은 아들이 집을 사서 이사를 해가지고 이제 서울의 상경에서 작은 아집을 찾아가는 거예요. 근데 기차역에서 자기 남편을 이렇게 잊어버리게 된 거예요. 그래서 어머니를 잃어버린 거예요. 그래서 가족들이 이 어머니를 찾는 이야기입니다. 9개월 동안 어머니를 찾아다녀요. 그래서 경찰서에 신고도 하고 또 전단지를 막 붙여가지고 이렇게 하기도 하고 또 옛날에 살았던 동네를 샅샅이 뒤지면서 이제 어머님을 찾아다니는데 결국 어머니 못 찾죠. 그 소설의 내용은 이 9개월간 어머니를 찾아가면서 가족들이 겪었던 여러 가지 심정적 변화들 이런 것들을 이제 아주 세밀하게 따뜻한 언어로 묘사하고 있어요. 근데 재밌는 것은 이 소설이 각 장마다 화자가 달라집니다. 그 첫 장에는 큰 아들이 나오고 두 번째 장은 남편이 나오고 세 번째 장은 그 작은 딸이 나오고 마지막 장에 가서 큰 딸이 나와요. 그래서 각자 자기의 눈으로 본 어머니에 대해서 이렇게 얘기하면서 거기서 어떤 변화를 겪었는지를 쫙 얘기하는 거예요. 상당히 그 많은 생각을 하게 하는 그런 소설입니다. 저는 이 소설을 읽으면서 여러 가지 감동적인 장면이 있었는데 그중에 특별히 저한테 다가온 장면이 하나 있는데 어떤 장면이냐면요. 그 큰 딸이 이제 친정에 가는 거예요. 친정에 가서 이제 시골에 있는 엄마 집을 갔는데 그래서 오랜만에 엄마하고 만나가지고 방에서 귤을 까먹으면서 오손도손 얘기를 하고 있어요. 다정하게. 근데 밖에서 인기척이 들리는 거예요. 그러면서 동생 있는가? 이런 소리가 들리는 거예요. 그러니까 엄마가 막 황급히 달려가는 겁니다. 그 엄마의 친정 오빠가 온 거예요. 그러니까 엄마가 다가가가지고 오빠 하면서 막 저 친정 오빠를 끌어안고 막 좋아하는 그 장면이 이렇게 나오는데 그거를 큰딸이 이렇게 방에서 보면서 너무너무 낯선 거예요. 그 장면이. 엄마가 오빠 하면서 막 이렇게 좋아하는 그 모습이 너무너무 낯선 거예요. 그러면서 처음으로 엄마에게도 오빠가 있다는 사실이 이렇게 다가온 거예요. 그 딸에게 다가온 겁니다. 그래서 그 장면을 이렇게 얘기하면서 이렇게 이제 묘사를 하고 있는데 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그 당연한 일을 왜 그제서야 깨달았는지 나에게 엄마는 처음부터 엄마였다. 나의 엄마에게도 첫 걸음을 뗄 때가 있었다거나 3살 때가 있었다거나 12살 혹은 20살이 있었다는 것을 상상해 본 적이 없었다. 나는 처음부터 엄마를 엄마로만 여겼다. 처음부터 엄마로 태어난 인간으로 엄마가 나의 외삼촌을 두고 오빠 부르면서 달려가는 그 순간에 엄마를 보기 전까지는 엄마도 내가 오빠들에게 갖는 감정을 마음속에 지니고 사는 인간이라는 깨달음은 곧 엄마에게도 어린 시절이 있었겠구나로 전환되었다. 저는 이 장면을 이렇게 읽으면서 많은 생각을 하게 됐어요. 저도 혹시 저런 시각으로 우리 엄마를 보지 않았는가 이렇게 생각을 해봤어요. 근데 저 역시 저희 엄마를 저런 시각으로 봤던 것 같아요. 그러니까 엄마를 그냥 엄마로만 본 거예요. 엄마는 태어날 때부터 엄마고 엄마로 살다가 엄마로 죽는 존재라고 생각했던 것 같아요. 엄마도 누군가의 딸이고 누군가의 동생이고 누군가의 언니고 누군가의 누나라는 생각을 깊이 하지 못했던 것 같아요. 그래서 엄마에게도 어린 시절이 있을 수 있고 엄마에게도 가슴 설레는 순간이 있을 수 있을 거고 엄마에게도 봄바람이 불면 마음이 설레는 순간이 있었을 것이고
엄마에게도 예쁜 옷을 입고 싶은 어떤 그런 여자의 마음이 있었을 것이라는 생각을 저도 많이 생각하지 못했던 것 같아요. 그냥 엄마는 태어날부터 엄마고 끝까지 엄마고, 그래서 엄마란 역할 속에 딱 이렇게 붙박이처럼 딱 못 박아두는 그런 마음이 내 안에 있었다. 왜냐하면 엄마가 그 자리에 있어야지만이 내 삶이 편해지고 내 삶이 흔들리지 않기 때문에 엄마는 늘 그래야 돼 하는 그런 생각으로 살았던 것 같아요. 저희 어머니가 1932년생이시거든요. 그러니까 올해가 만 90세세요. 근데 저희 어머니가 16살에 시집을 했어요. 별로 놀라지도 않으시네요. 놀랄 일이잖아요, 지금 생각하면은. 저희 아버지가 그 고씨 집안의 종갓집 종손이시거든요. 그래서 결혼을 일찍 시키셨어요, 할아버지가. 그러니까 저희 어머니 16살에 시집 오셨으니까 사실 엄마로 산 시간이 74년이에요, 지금까지. 74년을 엄마로 사신 거예요. 그러니까 저희 어머니는 16살부터는 사실은 자기 시간이 없는 거예요. 자기 인생이 없는 거예요. 그냥 엄마로 그냥 지금까지 살아온 거예요. 그래서 엄마라는 그 이름 때문에 고단한 삶을 지금까지도 살고 계시는 거죠. 제가 어렸을 때 기억이 나는데, 저희 외갓집에 영월인데, 저희 외할머니 강원도 영월에 사셨는데, 어머님하고 초등학교 때 방학 때 영월을 간 적이 있어요. 뭐 기차를 타고 한참을 가서 이제 영월을 갔는데, 영월에 도착해서 우리 외할머니 집에 엄마가 도착하자마자 엄마가 완전히 달라지는 거예요. 뭐 그냥 갑자기 활달해지시고 표정이나 이게 완전히 달라지시는 거예요. 그래서 외할머니하고 또 이모들하고 외삼촌하고 막 얘기 나누는데 엄마의 모습이 너무 낯선 거예요. 우리 엄마가 저런 분이 아닌데 할 정도로 너무 활달하고 너무 밝으신 거예요. 그래서 저도 그때 이 소설의 그 딸처럼 엄마에게도 엄마가 있구나. 엄마에게도 동생들이 있고 엄마에게도 남동생이 있고 엄마에게도 이런 엄마의 삶이 있구나 하는 것을 새삼스럽게 이렇게 느꼈던 그런 기억이 납니다. 자꾸 우리를 어머니를 그냥 어머니란 역할 속에 우리가 가둬놓고 그래야 우리가 편하니까 우리가 그렇게 보지 않았는가. 엄마를 하나의 그 어떤 인간으로 한 여자로 이렇게 봐주고 느끼고 공감하는 것이 우리에게 있었는가 하는 생각을 한번 저는 해보게 됩니다. 그리고 이 이야기를 좀 더 확대시키면 우리가 가족 간에 서로를 볼 때 하나의 역할로 자꾸 보지 않았는가. 한 사람으로, 한 남자로, 한 여자로 가족을 이렇게 봐주지 못하고 하나의 역할 속에 틀에 놓고 하나의 역할로만 자꾸 보지 않았는가. 그런 생각을 해봅니다. 그래서 아내를 볼 때 한 여자로, 한 인간으로 이렇게 보는 게 아니라 애 엄마, 애들 엄마 이런 틀에서 이렇게 보지 않았는가. 또 우리가 아내들이 남편을 볼 때도 한 남자로, 한 인간으로 이렇게 보는 것이 아니라 애들 아빠, 가장 이런 역할 속에서 우리가 자꾸 서로를 보지 않았는가. 그래서 이 역할이라는 어떤 기준을 놓고서 우리를 서로 평가하고 때는 비난하고 그렇지 않았는가 하는 생각을 해봐요. 이거는 부모가 자식을 볼 때도 마찬가지예요. 자식도 하나의 역할 규정 속에서 보면서 그 자식을 한 인간으로 보면서 그들의 아픔과 사연을 이렇게 공감하고 들어주는 것이 우리에게 부족하지 않았는가. 그런 생각을 저는 해봅니다. 우리가 가족이지만 하나의 엄마도 하나의 인간이다. 한 여자다. 이렇게 보면서 그 안에 담겨진 아픔과 이야기들을 우리가 좀 이렇게 느끼기 시작한다면, 가족 간에 그런 것들을 느끼기 시작한다면 이 가족의 관계들이 좀 다른 양상으로 나타나지 않을까 하는 생각을 해봐요. 지난 토요일에 제가 이제 토요 새벽 기도를 이렇게 인도하면서 다윗의 아들들이라는 제목으로 설교를 했어요. 그래서 그 내용이 뭐냐면 다윗에게는 헤브론에서 낳은 6명의 아들과 또 예루살렘에 낳은 아들 해가지고 총 19명의 아들이 있었다. 근데 그 아들 중에는 암논이라든지 압살롬이라든지 아도니아 이런 또 다말 이야기 하면서 참 그 문제가 많았다. 참 다윗이 가족 자식 때문에 어려웠다. 그런 얘기를 하면서 그렇지만 하나님께서 이 다윗의 가정을 통해서 제사장 나라를 이어가시고 메시아 나라를 이어가셨다. 하나님의 로얄 패밀리를 사용했다. 그런 취지로 설교를 했어요. 설교를 마치고 이제 밑에 내려가서 이렇게 기도하는데 제 마음에 어떤 음성이 들리더라고요.
뭐 이걸 꼭 하나님의 음성이다 저는 그렇게 말하고 싶지는 않지만 어떤 게 저한테 들리는 하나의 음성이 들려요. 그 음성은 뭐냐면 왜 너는 다윗의 자식들을 하나의 문제거리로 이렇게 얘기했느냐 그런 말씀이 들리더라고요. 왜 자꾸 너의 다윗의 자식들을 문제거리로 얘기했느냐. 암놈은 암놈대로, 압살롬은 압살롬대로, 아도니아는 아도니아대로, 다말은 다말대로 그들이 가진 사연이 있고 그들이 가진 아픔이 있는데 그거를 좀 들으려고 하지 않고 그냥 그들을 하나의 문제거리로 왜 얘기했느냐 그런 마음의 소리가 제 속에 들리더라고요. 그래서 가만히 이제 그 음성을 들으면서 이렇게 생각을 해보니까 제가 자식들을 보는 그게 관점이었다 하는 생각이 들어요. 그러니까 부모들이 자식을 보는 관점이 그런 관점이 아니었는가. 자식을 하나의 인간으로 보면서 한 사람으로 보면서 그들의 사연을 듣고 그들의 이야기를 듣고 그들의 아픔에 이렇게 공감하려고 하는 것보다는 자식을 어떤 해결할 문제거리로 자꾸 보는, 해내야 될 어떤 숙제거리로 보는 그런 태도들, 이것이 우리 부모들 마음속에 자리 잡지 않았는가 그런 생각을 해봤어요. 한번 여러분의 가족들을 좀 다른 각도로 한번 보셨으면 좋겠어요. 그냥 어머니 그 역할로 보지 말고, 아버지 그 역할로 보지 말고, 아내, 남편 그 역할로 보지 말고 하나의 사람으로 이렇게 좀 보는 거죠. 아픔이 있고 고뇌가 있고 눈물이 있는 한 사람으로 보는 거죠. 그리고 그들의 가슴에 귀를 대고 그 이야기를 들어주는 거죠. 그렇다면 우리의 관계에 새로운 양상이 나타날 것이다. 새로운 변화가 나타날 것이다. 저는 진정한 치유 회복은 이제 거기서 나오지 않는가 그런 생각을 해봅니다. 오늘 우리가 읽은 19장은요, 예수님께 십자가에서 달리신 장면입니다. 예수님 피가 막 절절절 흐릅니다. 지금 피가 온몸에 낭자합니다. 생명의 에너지가 이제 막 고갈돼 가는 거예요. 떨어져 가는 거예요. 그 아주 극심한 고통의 순간에 있습니다. 그 순간에 예수님은 홀로 고독하게 죽어 가시는 거죠. 근데 홀로 계시지 않고 그 십자가 밑에 함께하는 사람들이 있었어요. 여기 20절 보니까 어머니하고 이모하고 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 함께 서 있었습니다. 예수님의 그 고통의 순간에 끝까지 함께한 4명의 여인들이죠. 그리고 이 여인들은 나중에 부활의 증인들이 되잖아요. 끝까지 십자가에 다가간 여인들이 부활의 증인도 되는 것입니다. 그런데 이 4명의 여인 중에서 가장 고통스러운 사람은 누굴까요? 두말할 나위 없이 예수님의 어머니 마리아였을 겁니다. 당신의 아들이 지금 죽어가고 있잖아요. 그 많은 수모를 겪으면서 정말 돌에 맞을 죽을 수 있는 그런 수모를 겪으면서 그런 아주 지엄한 율법 치하에서 처녀의 몸으로 예수님을 낳고 그 예수님을 젖먹여서 키우시고 30년 동안 밥해 주신 분이 이 어머니 마리아잖아요. 그렇게 키운 아들이 지금 십자가에서 죽어가고 있는 겁니다. 그거를 밑에서 어머니가 봤을 때 그 마음은 얼마나 고통스러웠을까요? 극도의 그 고통이 그 안에 있었을 겁니다. 그리고 그것을 십자가에서 보시는 예수님 마음은 어땠을까요? 그런 고통의 어머니를 보는 예수님의 마음은 어땠을까요? 그런 상황 속에서 예수님께서 어머니에게 말씀하시죠. 여자여 보소서 아들이니이다. 여자여 보소서 아들이니이다. 여자여 그러셔요. 어떤 분들은 예수님 너무 건방지셔. 자기 어머니한테 여자여 이게 이상하다 그러는데 이 원문을 보면 그런 뜻은 아니에요. 이 여자라는 게 기나이인데 이거는 여성에게 쓸 수 있는 최고의 존칭을 얘기합니다. 여자여 최고의 존칭입니다. 그러니까 한국말을 번역하면 존경하는 어머님 그런 뜻이에요. 존경하는 어머님 보소서 당신의 아들입니다. 그런 뜻이에요. 26절에서 예수님께서 존경하는 어머님 보세요 당신의 아들입니다. 왜 이 대목에서 이런 말씀하셨을까요? 이 말씀의 깊은 의도는 뭘까요? 그것은 어머님에게 예수님께서 이 짧은 말을 통해서 이런 메시지를 주시는 거예요. 지금 당신의 아들이 십자가에서 죽고 있습니다. 아주 비참하게 수치스럽게 죽고 있어요. 그러나 어머님, 당신의 아들은 그냥 죽는 것이 아니라 메시아의 사명을 다하기 위해서 그리스도의 구원의 역사를 위해서 십자가에서 죽고 있는 것입니다.
어머니 아들은 자랑스러운 아들입니다. 그리고 이런 아들을 낳고 키우신 당신 어머님은 자랑스러운 분이십니다. 그런 메시지를 지금 예수님께서 무언으로 던지고 계시는 거예요. 그래서 예수님께서는 어머님에게 긍지와 자부심을 지금 선물하고 계시는 거죠. 마지막 십자가에서 어머님에게 긍지와 자부심을 선물하시는 거예요. 여러분, 부모가 자식에게 받는 선물 중에 최고의 선물은 뭐예요? 내가 낳고 키운 자식으로부터 얻는 이 자부심, 긍지, 이게 최고의 선물 아닙니까? 그 십자가에서 예수님은 그것을 지금 선물하고 계시는 겁니다. 요 26절을 또 다른 각도에서 해석하면은 여자여 보소서 아들이니라, 이것은 여기서 아들은 예수님을 가리키는 것이 아니라 그 옆에 서 있는 사랑하는 제자 사도 요한을 가리킨다, 이렇게 해석하기도 합니다. 그래서 여자여 보소서 아들이니라, 이 말은 존경하는 어머님, 이 사람이 당신의 아들입니다, 이런 얘기를 하는 거예요. 이런 얘기를 하는 거라는 거죠. 그래서 이게 27절에 보면 또 사도 요한에게 내 어머니다, 이렇게 말씀하시는 것과 연결해서 봤을 때는 여기서 아들은 예수님을 가리키기보다는 사도 요한을 가리킨다, 이런 얘기를 할 수도 있습니다. 이렇게 해석할 수 있어요. 실제로 최근에 번역된 이 표준세 번역, 가장 공신력 있는 번역이 표준세 번역이거든요. 성서 공회에서 만든 것이기 때문에 거기에는 26절 이렇게 번역하고 있어요. 어머니, 이 사람이, 사도 요한이죠, 이 사람이 어머니의 아들입니다, 이렇게 번역하고 있어요. 제 생각에는 26절, 27절 연결해서 봤을 때는 이 번역이 절대 무리한 번역이 아니다, 그런 생각이 듭니다. 칼빈 선생도 요 26절을 주석하면서 이런 얘기를 합니다. 이것은 마치 이제 더 이상 제가 이 땅에서 자식으로서 효도를 다할 수 없게 되었습니다. 그러므로 이 사람이, 사도 요한을 말하죠, 저를 대신해서 제 의무를 다하도록 하렵니다 하는 말씀과 같다. 또한 사도 요한에게 보라 내 어머니라 하신 것도 같은 의미에서 하신 말씀이다. 그래서 여기서 아들은 예수님 당신을 가리키기보다는 이 사도 요한을 가리킨 것이다, 이렇게 보는 거죠. 저는 전체 문맥에서 보면은 이 두 번째 관점이 더 일리가 있다는 생각을 합니다. 이 원문을 봐도요, 그냥 이두, 호, 히우, 수 이렇게 되어 있는데, 이거 뭐냐면 Behold your son 이렇게 되어 있어요. 보라 당신의 아들, 끝이에요. 뭐 다른 설명이 아무것도 없어요. 그렇기 때문에 요거만 봐서는 이게 예수님을 가리키는 건지 사도 요한을 가리키는지가 명확하지는 않아요. 그러나 전체적인 문맥을 봤을 때는 여기서 아들은 사도 요한을 가리키는 것이다, 이렇게 보는 게 더 타당하다는 생각을 저는 합니다. 그러나 중요한 것은 뭐냐면 이 아들이 예수님 자신을 가리키는 건지 사도 요한을 가리키는 건지, 이게 중요한 게 아니고 정말 중요한 건 뭐냐면 예수님께서 인류의 구원의 대하 드라마가 완성되는, 우주적 구원의 그 드라마가 완성되는 장엄한 순간에 어머니를 기억하셨다는 거예요. 이게 중요한 대목이죠. 가장 극심한 고통의 그 순간에 당신의 어머니를 예수님이 기억하셨다, 생각하셨다, 이것이 가장 중요한 포인트라고 볼 수 있습니다. 그 다음 27절은 그런 의미에서 같이 연결이 되죠. 또 그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하시는데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 표준 세 번역으로 보면 그 다음에 제자에게는 자 이분이 내 어머니시다 하고 말씀하셨다. 그때부터 그 제자는 그를 자기 집에 모셨다, 이렇게 얘기하고 있어요. 한마디로 27절은 뭐예요? 한마디로 얘기하면 엄마를 부탁해, 요거죠. 엄마를 부탁해, 요 얘기를 하신 거예요. 엄마를 부탁해, 나의 어머니를 부탁해. 요게 이제 20절의 핵심 내용이죠. 예수께서 십자가에 죽으시는, 그래서 우주적 구원이 완성되는 그 장엄한 순간에 하신 말씀이 엄마를 부탁해, 이 말씀이었다는 거죠. 그 장엄한 순간에 예수님께서는 당신의 어머니를 부탁하신 거예요. 이 연로하셔서 혼자 살 수 없는 그 어머니를 걱정하시고 어머니를 부탁하신 것이라 하셨다는 거죠. 저는 이 장면은 우리가 오랫동안 머리에 두고 묵상하고 생각해야 할 그런 장면이라고 생각합니다. 우주적 구원이 완성되는 장엄한 순간에 엄마를 부탁하시는 그 예수님의 모습, 한번 깊이 생각해 봐야 됩니다.
이건 무슨 얘기예요? 하나님 나라의 구원의 큰 이야기하고 한 어머니의 아들로서 어머니를 챙기고 돌보는 거하고 이게 무관하지 않다 얘기예요. 이것이 관계가 없는 것이 아니라는 겁니다. 이 두 가지가 긴밀하게 연결되어 있다는 거죠. 이 두 가지를 무관하다고 생각하는 순간 우리의 신앙이 추상적이 되는 거예요. 관념적이 되는 거예요. 살과 뼈를 가진 이런 신앙의 구체성이 자꾸 희미해지기 시작하는 거죠. 그러니까 하나님 나라라는 것은, 여러분, 하나님 나라라는 것은 거창하고 거대한 것이라고만 생각하지 마십시오. 이 하나님 나라는 엄마를 챙기고 부모를 공경하고 이런 사소한 일들, 그리고 아내와 함께 손을 잡고 걸어가고 사이좋게 지나고 자식을 사랑하는 이런 사소함들이 이게 하나님 나라 일이라는 거예요. 이런 사소함들이 채워져 갈 때 하나님 나라가 비로소 드러나기 시작하는 거예요. 세워지기 시작하는 거죠. 그래서 예수님께서는 구원의 대드라마가 완성되는 그 순간에 엄마를 부탁해 하는 이 이야기를 하시는 거예요. 그래서 끝까지 아들로서의 효도를 끝까지 다 하시는 겁니다. 그러니까 아들로서 효도로 다하는 이것이 하나님 나라와 무관한 것이 아니라 하나님 나라의 하나의 과정으로 보신 것이죠. 그러니까 우리가 하나님 나라를 얘기할 때, 구원을 얘기할 때 큰 것만 자꾸 얘기하는데, 오늘 예수님의 이 고귀한 장면을 통해서 우리가 깨닫는 것은 십자가의 구원과 부모를 챙기고 봉양하고 가족 간에 지내는 이 사소함들이 절대 무관하지 않다는 것. 오히려 이런 것들이 충실하게 채워져 갈 때, 이런 사소함들이 우리 삶에 충실하게 새겨져 갈 때, 이걸 작은 것으로 여기지 않고 진짜 큰 것으로 여기면서 소중하게 여기면서 채워져 갈 때 우리 가정 안에 이 하나님 나라가 세워져 가는 거죠. 이 땅 가운데 하나님 나라가 세워져 가는 거죠. 어쩌면 우리 신앙의 문제는 뭐냐면 이런 것들을 작은 것으로 여기면서 오히려 다른 것들은 큰 것으로 여기면서 살아가면서 신앙이 추상화되고 관념화되고 삶과 분리되는 것, 이것이 더 큰 문제가 아닐까, 그런 생각을 해봅니다. 사도 요한은요, 예수님의 이 부탁을 받고 어떻게 합니까? 끝까지 이 부탁을 순종하죠. 그래서 교회사를 보게 되면 사도 요한이 팔레스타인에서도 예수님의 어머니 마리아를 극진하게 모셨다고 합니다. 나중에 사도 요한이 소아시아로 가서 에베소 교회 감독이 됐는데 예배소에 가서도 끝까지 돌아가실 때까지 이 어머니를 잘 봉양했대요. 그래서 지금도 여러분이 성지순례 가게 되면 사도 요한이 마리아를 모신 그 성모의 집이 지금도 산 위에 이렇게 있는 것을 볼 수가 있습니다. 사도 요한은 예수님이 부탁한 것을 끝까지 잘 순종한 것이죠. 저는 이 대목에서 요한복음 13장 1절 말씀이 생각납니다. 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라. 끝까지 사랑하시니라. 예수님은 십자가 길을 가면서도 자기 사람들을 끝까지 사랑하셨어요. 제자들을 끝까지 사랑하셨고요. 자기 어머니를 끝까지 사랑하셨고요. 우리들을 끝까지 사랑하셨어요. 끝까지 사랑하셨어요. 저는 이 끝까지 사랑하는 주님의 사랑으로 우리들도 우리 가족들을 끝까지 사랑했으면 좋겠어요. 어머니를, 아버지를, 남편을, 아내를, 자식들을 이 주님의 끝까지 사랑하는 사랑으로 사랑했으면 좋겠습니다. 그래서 사랑으로 시작한 우리 가정이 끝까지 사랑으로 갔으면 좋겠어요. 그렇게 할 때 이 주님의 사랑으로 우리 가정 안에 하나님 나라가 이제 나타나기 시작하는 거죠. 이런 사랑을 우리가 사랑할 때 우리를 통해서 이 땅 가운데 하나님 나라가 보여지기 시작하는 것입니다. 이런 은혜가
여러분과 여러분의 가정 가운데 또 여러분 가운데 가득하기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 하나님 감사합니다. 주님 말씀을 마음에 새깁니다. 십자가의 그 장엄하고 엄중한 순간에 엄마를 부탁해 하는 그 주님의 그 간절한 마음을 우리의 마음에 받습니다. 세상 바쁘다고 뭔가 중요한 일을 한다고 엄청난 일을 한다고 이리 뛰고 저리 뛰고 다니면서 정작 소중한 것을 소홀히 하는 저희들에게 많은 도전을 줍니다. 우리 마음속에 진정한 하나님 나라 일이 뭔지를 늘 생각하면서 살아갈 수 있는 그런 마음을 허락하여 주시옵소서. 우리 가족들을 서로 볼 때 하나 역할로만 보면서 평가하지 말고 한 인간으로서 한 사람으로 보면서 가슴에 귀를 기울이고 사연을 듣고 이야기를 듣고 아픔을 느끼면서 함께 살아가는 그런 가족 공동체가 다 되게 도와주십시오. 그래서 그 주님의 사랑으로 우리 가정 안에 하나님 나라가 드러나고 그 주님의 사랑으로 우리를 통해서 하나님 나라가 드러나는 그런 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.